시사영어 1일 1문 The New York Times Tuesday, February 8, 2022 Both sides of Taiwan Strait are closely watching Ukraine's crisis. 대만 해협의 양측이 즉 중국과 대만이 are closely 세심하게 watching 지켜보고 있다. 우크라이나 위기를 In China, some have viewed a clash in Ukraine as a potential crisis for the United States that could undermine American support for the island while also draining attention and resources that might otherwise be directed at Chinese military ambitions in the Pacific. 중국에서는 일부 사람들은 view A as B, A를 B로 보다. A clash in Ukraine, 우크라이나에서 이런 충돌 사태, 이런 위기를 as a potential crisis for the United States, 미국의 잠재적인 위기로 보고 있다. 어떤 위기입니까? That could undermine American support for the island. 이 섬나라, 즉 대만에 대한 미국의 지지를 weaken이죠. undermine은 밑을 파버리다입니다. mine 하면 광산인데 원래. 자, 그러니까 weaken하고 같습니다. 미국의 지지를 약화시킬 수도 있는 그런 미국의 잠재적인 위기로 보고 있다. 여기 while은 다른 한편으로는 while이 보통 문두에 맨 앞에 나오면은 비록 뭐뭐이지만 although의 뜻으로 많이 쓰이고 이렇게 중간에 나오면 다른 한편으로는 또 한편으로는 also draining 또한 drain 하면은 배수하다는 말도 있는데 원래 이 dry에서 나왔습니다. drain, dry는 어원이 같습니다. dry up 이런 말입니다. 바짝 말려버리다 혹은 draw off 물을 쭉 빼버리다. empty 텅 비게 하다 이런 의미입니다. 자, 뭘 고갈시킵니까? attention 관심과 주의 집중과 resources 자원을 고갈시키기도 한다. 또한 자 어떤 그런 attention과 resources입니까? 관계대명사 대신 나옵니다. might otherwise be directed at Chinese military ambitions in the Pacific. 그렇지 않더라면은 즉 이런 우크라이나 사태가 없더라면은 태평양에서의 중국의 군사적인 야심 이쪽으로 향해졌을 그런 이런 그 주의 집중 혹은 관심과 그런 자원을 또한 고갈시키면서 For Taiwan, it has become a test of the strategic assumption that lies at the core of the island's defense that American military forces would intervene to stop a Chinese invasion. 대만에게는 자 이렇게 유분리를 따진다든지 이해관계를 따질 때는 누구 얘기할 때는 for를 씁니다. to를 안 씁니다. to는 기본적으로 어디까지 간다, 도달한다는 뜻입니다. It has become a test of the strategic assumption. 이것은 자 이런 상황, 우크라이나 위기 이런 상황이 되었다. strategic assumption 하면은 가정 전제입니다. 뭐 supposition 혹은 belief. 자 이런 그 전략적인 어떤 가정의 테스트, 시험 무대가 되었다. 어떤 전략적인 가정입니까? that 이하의 관계사절이 따라 붙습니다. 관계사절이란 것은 기본적으로 앞에 나오는 선행사, 즉 명사를 수식하는 형용사절입니다. lies at the core, 뭐뭐 핵심에 놓여있는 이 섬나라, 즉 대만 방어의 핵심에 놓여있는 이런 전략적 가정의 시험 무대가 되었다. 여기 대선, 여기 대과 다릅니다. 여기 대선 관계대명사고 여기 대선 접속사, 동격절을 이끄는 접속사입니다. 이 assumption과 대디하는 같은 내용입니다. 이러이러하다는 가정 이런 의미. 자, American military forces, 미군이 우리 intervene은 개입하답니다. into 하면 사이에죠. vene 하면 이건 come, 오다는 말인데 come between, 개입하다는 의미. 자, 중국의 침략을 막기 위하여 미군이 개입할 것이라는 그런 전략적 가정의 시험 무대가 되었다. China's leaders have watched the confrontation intently, seeing it as a test of American influence and resolve. 중국의 지도자들은 have watched, 지켜보고 있다. The confrontation, 이 대치 상황, stand-off나 비슷합니다. intently 하면 열중하여 집중하여 혹은 세심하게 여기 closely나 거의 비슷한 말입니다. 자, 이거를 아주 세심하게 지켜보고 있습니다. 이걸 뭘로 봅니까? 뭘로 보면서 지켜보고 있죠? Seeing it as a test of American influence and resolve. CASB죠. View A as B나 똑같은 말입니다. A를 B로 보다. 이러한 대치 상황을 뭐로 보고 있죠? as a test. 하나의 시험 무대로 보고 있습니다. 미국의 영향력과 resolve, 결의. resolution은 보통 이제 결심이라고 합니다. 이건 조금 정도가 약하죠. 보통 이제 우리 뭐 개인적으로 New Year's resolution, 뭐 원래 신년 결심은 뭐냐?
뭘 끊는 거냐 등등 이런 건데 결의하면 이건 그보다는 좀 더 차원이 한 급이 높습니다. 좀 강력한 결심 이런 걸 말합니다. 국가 간의 어떤 이런 거라든지. 자, 미국의 영향력과 결의 이것을 시험할 하나의 무대로서 이것을 보고 있습니다. Reports in Chinese state media have highlighted divisions in NATO and portrayed the United States as weak and indecisive. 중국 state media 국영 매체에서의 보도는 have highlighted 부각시켰다, 강조했다, underline, underscore divisions in NATO 나토 내에서의 어떤 분열 자 이런 것을 부각시켰고 and portrayed 자 portray 역시 have portrayed에 걸립니다. portray A as B입니다. A를 B로 묘사하다. 미국을 as weak and indecisive 약하고 indecisive 우유부단한 그런 나라로 묘사하고 있습니다. The implication is that governments in Asia, Taiwan, the Philippines, Japan and South Korea should not count on American diplomatic or military support in a crisis. The implication은 함축 속뜻입니다. 이 중국의 국영 매체들이 왜 이런 것을 부각시키는가? 자, 그 속뜻은 이런 것이다. 대이하이다. Governments in Asia, 아시아의 정부들, 즉 대만, 필리핀, 일본, 한국 정부들이 should not count on American diplomatic or military support in a crisis. 자, 위기 시에 의지하지 말아야 한다. 미국의 외교적 혹은 군사적 지원에 의지하지 말아야 한다는 것을 내비치고 있는 것입니다. 그러니까 그렇게 하다는 너희들 큰 거 다칠 거다. 이런 것을 은근히 내비친다는 것입니다. 오늘 아침 뉴욕타임스 톱 기사를 보니까 어제 바이든 대통령과 독일 총리가 만났고 또 프랑스 마크롱 대통령이 러시아로 갔죠. 푸틴 대통령을 만났습니다. 그동안 그 상당히 소극적인 자세를 보이던 독일은 왜냐하면은 그 가스를 러시아에 굉장히 의존을 많이 하고 있습니다. 특히 지금도 엄청나게 큰 가스관 공사가 러시아에서 독일로 직통으로 오는 그런 거대한 가스관 공사가 진행 중입니다. 그걸 중단해버리면 손해가 막대하기 때문에 그 외에도 독일은 지금 왜 그렇게 러시아의 가스에 많이 의존하느냐 하면요. 독일은 이제 그 신재생 에너지를 확충을 하고 핵 발전소를 많이 없앴습니다. 근데 그 신재생 에너지란 것이 이제 그 태양력 이제 풍력 이런 것이 지속적인 발전이 어렵습니다. 왔다 갔다 하는 거니까 발전이라는 것은 지속적으로 꾸준하게 이렇게 나와야 되는데 바람 불 때는 오고 바람 안 불으면 이게 안 되고 하니까 이게 도저히 안 돼. 그래서 꾸준하게 나오는 발전소가 필요한데 그래서 이제 가스 발전소를 선택을 한 겁니다. 그나마 그래도 석탄이나 석유보다는 가스 발전소가 이산화탄소가 적게 나옵니다. 지금 유엔에서는 각국에다가요 탄소 중립 목표치를 다 할당을 했습니다. 해서 그 이행 계획을 다 제출을 했죠. 벌써 각 국가들이. 그 이행 계획을 제출한 걸 보니까 독일을 제외한 다른 나라는 전부 핵발전소를 다 늘리겠다고 이미 계획서를 제출을 했습니다. 중국, 러시아, 이 일본, 프랑스, 미국 할 것 없이 전부 핵발전소를 늘려서 이 탄소 중립 목표치를 달성하겠다고 이미 계획을 제출했는데 독일은 이제 그걸 하려다 보니까 불가피하게 이제 그 가스 발전에 의존할 수밖에 없습니다. 그나마 가스가 그래도 석탄이나 석유 발전보다는 탄소가 이산화탄소가 적게 나오니까 그래서 이렇게 러시아의 가스에 독일이 지금 목을 메고 있는 겁니다. 근데 지금 이제 우크라이나에 침공하면 어떻게 됩니까? 독일이 참 난처해지죠. 그래서 이번에 어제 보니까 오늘 아침 그 기사를 보니까 독일이 이제 만약에 우크라이나를 침공하면 러시아가 우리 그 공사 중단해버리겠다. 비록 우리가 손해가 막대하지만 우리 에너지 정책에 또 막대한 차질이 있지만 중단해버리겠다 이렇게 선언을 했고 그 외에 이제 대러시아 그런 공동 전선을 형성하겠다고 바이든과 합의를 한 것 같습니다. 그리고 또 이제 한편으로 그 마크롱 대통령은 이제 러시아로 날아가서 지금 외교적 중재 노력을 하고 있는데 마크롱 대통령도 어제 말씀드렸듯이 지금 선거가 2달밖에 안 남았습니다. 그 사이에 뭔가 좀 이루고 싶은데 지금 유럽 외교의 중심 역할을 해보겠다 이런 뜻이죠. 그런데 푸틴 대통령이 이 마크롱 대통령의 외교적 중재에 상당한 관심을 보이고 있다는 그런 소식이 나왔습니다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 시사영어 1일 1문